जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर तीन राज्यर संजोगस्थली बम्बे छकरे जगिछि जम बारंबार दुर्घटना होउथिले मध्य मरामती होई पारुनी फल हैराण हरकत होउचंती स्थानीय लोक माने। एही रास्ता दे कटक भुवनेश्वर और कलिकता को संजोग करथुवा जणा जायछि। 18 नंबर और 49 नंबर जातीय राजपथ दे प्रत्येक दिन हजार हजार संख्यक गाड़ी चलाचल करुवा बेले रास्तार अवस्था बेहाल हो पड़ी। जिला प्रशासन और ठिका कंपानी मानकु बारंबार मरामती करने को स्थानीय लोके दाबी करथिले मध्य केही भी दृष्टि आकर्षण करुनाहांती। एही रास्ता दे प्रत्येक दिन विधायक मंत्री प्रशासन अधिकारीगण जाआस करथिले मध्य रास्ताटी जराजीर्ण अवस्था पड़ी रही फल नहीं नथिबार असुविधा सम्मुखीन होउचंती साधारण लोक माने। रास्तार पिचु उठिबा फल कृत्रिम गर्त हो जलाशयर भ्रम सृष्टि करुछि जहा फल रास्तार यातायात करुवा लोक माने अनेक समय पड़ी खंडिया खाबरा हो प्राण हराउचंती। तेबे भोर 5टा समय गोटे मालवाही ट्रक कलिकता अभिमुखे जाउथा बेले रास्तार थिबा गर्तरे गली पड़ी दुर्घटनाग्रस्त होइथिला। तेबे चालक एथिरे अल्पके बर्ती जाइथिबा लक्ष्य करा जायछि। परवर्ती खबर बेतनटी थाना इलाकार जौनिक 14 वर्षीय नाबालिका को बड़ भिणई दुष्कर्म करिवार पीड़िता जनक गर्भवती होगा घटना शुक्रवार राति 11टा समय मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला पुलिस। एतलाकार पीड़िता बापांकर अभियोग मुताबक ग्रीष्म छुट्टी रे पीड़िता जनक घर को आसथिबा समय घरे कहीं नथिबार सुजोग नहीं बड़ भिणई विभिन्न प्रकार प्रलोभन और धमक चमक दे दुष्कर्म करथिला। भयभीत पीड़िता लोकलज्जा पाई एने काहाकू किछि कहि पारि नथिला। एने स्वास्थ्य समस्या देखा देबारु तांको स्कूल कर्तृपक्ष डाक्तरखाना नहीं सेठारे डाक्तर परीक्षा पर पीड़िता गर्भवती थिबार जानिबाकू पाई परिवार वर्ग पुलिस को जणाइथिले। यापर पीड़िता समस्त घटना प्रकाश करिया परे पीड़िता बापांकर एतला क्रमे बेतनटी पुलिस 290 नंबर रे एक मामला रुजु करी तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर राति अधिया धला पथर लुट बेले माड़ी बसिले ग्रामवासी। सारसकणा तहसिल अंतर्गत लघु खनिज परिपूर्ण रही हेले जो परिमाण में राजस्व आदाय होगा कथा ता हो पारु नाही। केते जण जिला प्रशासन अधिकारी लाभखोर मनोभाव जो राजकोषरू आवश्यक परिमाण राजस्व मिल पारु नाही। अनुमोदित परिमाण ठारू बहु गुण में बाली मरम चलाचलन होगा बेले एवं धला पथर लुट घटना सामना को आछि। तेबे राति अधिया प्राय समय 2टा समय सारसकणा तहसिल अंतर्गत जका ग्राम दे धला पथर चलाचलन होउथुवा बेले ग्रामवासी द्वारा अटक रखा जाइथिला। गाड़ी को अटक करी माइनिंग अधिकारी को हस्तांतरित करिसंती जका ग्रामर ग्रामवासी माने। परवर्ती खबर राधिकाशल ग्राम में हाथी आक्रमण में मृत महिला परिवार वर्ग को तांको घर को जाई भेटले बारिपदा विधायक। बारिपदा रेंज अंतर्गत राधिकाशल ग्रामर सीताराम हांसदा पत्नी मानका हांसदा घर बारंडार शोइथिबा बेले हाथी आक्रमण करथिला। तेबे से बारिपदा स्थित चिकित्सालय को स्थानांतरित होइथिले मध्य सेठारे चिकित्साधीन अवस्था तांकर मृत्यु घटिथिला। एही घटना रे शुक्रवार अपराह्न प्राय 4 घटिका समय बारिपदा विधायक प्रकाश सोरेन बुढ़ीखमारी ग्राम पंचायत राधिकाशल ग्राम में पहुंची मृत महिलांकर परिवार वर्ग को साक्षात करने सहित समस्या विषय पचारि बुझी सूचना मिली। परवर्ती खबर कृषि उद्यान विभाग पक्षर कंटीकणा ठारे बिलाती चाषी को सहायता। मयूरभंज जिलार जयपुर निर्वाचन मंडली अधीन कंटीकणा ठारे कृषि उद्यान विभाग सहायतार एमपीसी कार्यक्रम अंतर्भुक्त 5 एकर जमी रे खरीफ ऋतु रे बिलाती चाष चाषी को सहायता जगाई दिया जायछि। एही कृषि उद्यान विभाग अधिकारी माने दिवा 10 घटिका समय चाष जमी बुली देखा सहित चाषी माने विशेष भाव में महिला चाषी माने किपरि स्वावलंबी हो पारे से नहीं कृषि उद्यान विभाग एही सहायता जगाई दिया जायथिबा जणा जायछि। परवर्ती खबर बांगिरीबसीर विभिन्न स्थान को परिदर्शन कले बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। बांगिरीबसी निर्वाचन मंडली अधीन विभिन्न समस्यार अभियोग नहीं दिवा 12 घटिका समय से स्थानगुड़ी को अभियोग गस्त करथिले बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुगुदा मुर्मू। श्री मुर्मू विभिन्न स्थान को जाई लोकमानक अभियोग शुणा सहित शीघ्र समाधान करने प्रतिश्रुति देथिले। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन संतरा ग्राम 10 नंबर वार्ड
ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଜରକା ମେର୍ଦା ରାସ୍ତାକୁ ପତାକା ଛକଠାରେ ଅବରୋଧପୂର୍ବକ ରାସ୍ତାରୋକ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ରମେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତରା ଗ୍ରାମର 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନକୁ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ଶତାଧିକ ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନଯାପନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବହୁବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିଲା। ଶେଷରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପତାକା ଛକରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ତପନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଏଏସ୍ଆଇ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀଗଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ରାସ୍ତାରୋକ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପ୍ତିପଦା ବଜାରରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ରଡ୍ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କପ୍ତିପଦା ବଜାରରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ରଡ୍ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍। ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ରଡ୍ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ଟି କପ୍ତିପଦା ବଜାର ଦେଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଦଳା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ କାହାରି କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପିକଅପ୍ଟିକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖବର ପାଇ କପ୍ତିପଦା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲାଲବଜାର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ବର୍ଷିୟାନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପରଲୋକ। ବାରିପଦା ସହରରେ ବର୍ଷିୟାନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। ଲାଲବଜାର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6 ଘଟିକା ସମୟରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର 92 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାବେ ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ 1974 ମସିହାରେ ତଖତପୁରଠାରେ ରବର ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଚପଲ କାରଖାନା ବାରିପଦାରେ ୟୁନିକ୍ ରବର ଚପଲ କାରଖାନା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏଥିସହିତ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ ମାଲିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଭାବେ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ମାଲିକ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଭେଟରାନ ଖେଳାଳି ସଂଘର ସଭାପତି, ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର ସଭାପତି, ସର୍ବପୁରାତନ ପାଠାଗାର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଠାଗାରର ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ସଭାପତି ରହି ଆସିଥିଲେ। ସେ ବାରିପଦା ସହରରେ ଚିର ପରିଚିତ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ବର୍ଷିୟାନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ବାରିପଦା ସହରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଗଠିତ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ପୁଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ 2 ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ କୁମାର ମହାନ୍ତ ଏବଂ ମିତ୍ରଭାନୁ ମହାନ୍ତ। ଦୁବଲାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ କରମ ପରବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା। ନାବାଳିକା ବାପା ମା ଆଗରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ କାହାକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିପାରିନଥିଲା। ପରେ ନାବାଳିକା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ନାବାଳିକାର ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ନାଁରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ 129/24ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ଜାଣି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କଟଚାଲାଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜୀବନ ସଜା କାଟୁଥିବା ଜଣେ ଆସାମୀ 3 ମାସ ପାଇଁ ଜାମିନରେ ଆସି ପୁଣି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାରୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରି କଟଚାଲାଣ କରିଛି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ ମାଟିଆ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କରଞ୍ଜିଆ ଗୋଲେଇ ଛକରେ ଥିବା ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଠିପିଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନରେ କମଳାକାନ୍ତ ପୁଅ ରାହୁଲ ମାଟିଆ ମଦ ପିଇ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଦୋକାନୀ କମଳାକାନ୍ତକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ। କମଳାକାନ୍ତ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ସହିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଦୋକାନ ମାଲିକ ଯମୁନା ପରିଡ଼ା ଏନେଇ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କରଞ୍ଜିଆ ଆଇଆଇସି ନିରଜ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କମଳାକାନ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି 299/24 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ବୃଦ୍ଧ। ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଭାଲିଆଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଝିଆଣି ଗ୍ରାମରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ସୁଧୀର ମହାକୁଡ଼ ବୟସ 65 ବର୍ଷ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଲେମ୍ବୁ ଗଛରୁ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଗଛ ପାଖରେ ଓହଳିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ ସୁଧୀର। ତେଣୁ ସେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ନିକଟସ୍ଥ କିଷାନତାଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଖବର ପାଇ ବଡ଼ଜାମଣି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଅଶେଷ କୁମାର ଦାସ ଶବ ଜବତ କରିବା ସହ 42/24 ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘରେ ପଶି ଲୁଗା ଚୋରି କରିବା କାଳ ହେଲା, ଧରାପଡ଼ି ମାଡ଼ ଖାଇ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏହିପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଶୋଇ ଥାନାରେ। ବନେଇକଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ପଥରକଟା ଗ୍ରାମର ଘନଶ୍ୟାମ ନାୟକ ବୟସ 34 ବର୍ଷ ରାତି ପ୍ରାୟ 1:30ଟା ବେଳେ ନିକଟସ୍ଥ ଗୁଣ୍ଡୁରିଆ ଗାଁର ଦଶରଥ ନାୟକ ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷଙ୍କ ଘରେ ପଶିଥିଲେ ଏବଂ ଲୁଗା ଚୋରି କରି ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦଶରଥ ଏବଂ ତାଙ୍କର କକା ପୁଅ ଭାଇ ମଙ୍ଗଲ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଗଡ଼ାଇ କାବୁ କରିଥିଲେ। ଘରେ ସେମାନେ ଘନଶ୍ୟାମକୁ ଘରେ ଏକ ବାରଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଏକ ଖୁଣ୍ଟରେ ଗାମୁଛା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ରାତିସାରା ନିର୍ଧୁମ ପିଟାମରା କରିଥିଲେ। ସକାଳେ ଦଶରଥ ଏବଂ ମଙ୍ଗଲ ଘନଶ୍ୟାମକୁ ଗାଁ ନିକଟ ଏକ ପଡ଼ିଆରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ମା କୁନାଇ ନାୟକଙ୍କୁ ପୁଅ କଥା କହିଥିଲେ। କୁନାଇ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ବାବଦରେ କୁନାଇ ଦଶରଥ ଏବଂ ମଙ୍ଗଲଙ୍କ ନାମରେ ବିଶୋଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଥାନା ଓଆଇସି ମିନି ଭୋଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ଘନଶ୍ୟାମ ମଲ୍ଲିକ ଟିମ୍ ସହ ଯାଇ ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ଥାନାରେ 168/24 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦଶରଥ ଏବଂ ମଙ୍ଗଲକୁ ଗିରଫ କରି ଚାଲାଣ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।